सो जिसलिए असी प्रभु दे वचन दे इस हिस्से तक पहुंचे हाँ तो असी वचन च देखते पे हाँ कि प्रभु ने किस तरह उसनू माला माल किया, प्रभु ने कित्थों उसनू उठा के कित्थे तक पहुंचा दिता। पर पाप छड्डदा नहीं, पाप तो असी छुप नहीं सकते, पाप नू असी छुपा नहीं सकते, और पाप तो बचा दा सिर्फ इको ही तरीका वो प्रभु यीशु मसीह है। जे पाप तो साडा छुटकारा हो जांदा होया कोई होर रस्ता हुंदा ते फिर प्रभु यीशु मसीह नू सलीबी मौत चलन दी कोई लोड़ नहीं सी। बट बाइबल दी एक सब तो बड़ी सिफत यह है कि बाइबल किसी दा पाप नहीं छुपाउंदी, किसी दा पाप नहीं छुपाउंदी। हर इंसान दा जिहड़ा पाप आ उसनू सामने लिया के खड़ा कर दिंदी है। जो उसकी जिंदगी दे विच होया उसनू वो खोल के दिखाउंदी है और इत्थों सानू सीखण दा मौका मिलता। अगले साल यानी कहने का कि मतलब कि असीं 1006 ते पहुंच चुके हैं, जिस वेले बसंत दी रुत आई है ते उस वे जंग दे लई राजे निकलदे सीगे, दिन पद्धरे हो जांदे सी जिस वेले सियाल दे। ते इत्थे भी असीं ये देखदे पए हां कि दाऊद ने आप नहीं गया, उसने अपनी सेना कल दी। और अगर अगर वचन दे विच देखिए तां जिसले असीं राजियां दी पोथी दे विच जाना उत्थे असीं ये देखना कि जोआब ने मना कीता सी कि तू जंग दे विच ना आया कर, हुण तैनूं लोड़ नहीं क्योंकि मैं संभाल लेना सारा कुछ, तेरे इन्ने जरनैल साडे कोल हैगे आ कि तेरी सानूं लोड़ नहीं पैंदी, तू हुण जंग च ना आया कर। अगर तैनूं कुछ हो गया ते साडे वर्गे तां कई आ पर दाऊद इक्को ही। लेकिन प्रभु ने उस दे राही दाऊद दे राही जिहड़ी जिन्नी भी जमीन उसनू बख्शनी सी उसनू देनी सी अब्राहम दे वादे अनुसार, वो वादा दाऊद ने पूरा करना सी। सो दाऊद दा सब तो पहला बड़ा पाप यह है कि सब तो पहला वो ज्ञान है। दूसरी चीज कि जिसले हुण वो बेला उसदे कोल कुछ करन दे लई नहीं ते उसका जिहड़ा ध्यान आ हुण पाप दे वल जा रहा। और उसने गुआंढ तो एक औरत देखी जो सुंदर सी। इत्थे आके असीं देखना शुरू करते हैं कि दाऊद दा किद्दां गिरना शुरू होया, जिसलिए गिरावट आई है ते किद्दां शुरू हुई। नंबर 1 ते जिसले दाऊद ने अपने नौकरां नूं घल्लिया कि जाके उसनूं पुछ के आओ कि वो कौन, ते सारियां नूं इस चीज का पता लग गया कि दाऊद एक वेले उन्हां दीयां अखां दा तारा सी। उन्हां नूं पता लगन लग पिया कि यह भी एक आम इंसान, इज्जत किस तरह बिखरदी है इंसान दी। और फिर क्या कि तुसीं उसनूं बुला के लैके आओ। हुण उन्हां नूं तां पता है और जिहड़ा ग्रुप आ की हो रहा। सो दाऊद की बेइज्जती शुरू हो गई, अपनी इज्जत जो प्रभु ने उसनूं दित्ती सी वो जिहड़ी इज्जत है उसकी हुण उसने आप मणका करके बिखारनी शुरू कर दी है। वो उसनूं बुलाया, उस नाल संग कीता, उसदे हुण बच्चा होण वाला, ਉਹਦਾ पति जंग दे विच चिता सी। जिसले मैं तुहानूं कहा सीगा कि एक नां दा ध्यान रखियो, दाऊद दे बहादुर योधे जिन्हां दे विच एक उरिया नां दा इंसान सी और वो बहुत बहादुर सी, बड़ी बहादुरी दे नाल दाऊद दा उसने बड़ा साथ दिता। वो जंग दे विच हुण देखो अपने पाप नूं लुकाउंदा पिया। पाप नहीं छुपाया जा सकता, उन्हें छुपाउण दी कोशिश कर रहा। और
जिस तरह कि प्रभु जानता ही नहीं हुंदा और जिस तरह वो समझदा कि मैं इम्यून हाँ, उसने अपने योआब नूं सुनेहा घल्लिया कि यूराया नूं इत्थे कर। जिसलिए आया उसका हाल चाल पूछया, जंग किदां चलदी पई आ। जंग वधिया चलदी पई आ, प्रभु दा रहम इन्हां दे उत्ते। राजा दाऊद दे करके उन्हां दे ਜਿਹੜੇ हौसले ਵਧੇ हो, लोग डरे हो। तो फिर उसने कहा कि तू अपने हुण घर जा, 5-6 दिन अपनी पत्नी नाल बिता। यूराया नहीं यार, यूराया उत्थे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। उसनूं फिर बुलाया तो उसनूं कहा कि तू अपने घर, तू जंग तो हुणे वापस आया, जाके अपने घर जाके आराम कर। हुण यूराया ने उसनूं उत्तर देना। देखो 11 आयत तो लैके 13 आयत तक, 11 तो 13 असीं पहलां देखां। उरिय्याह ने उत्तर दिता, नीम दा पवित्र संदूक मेरा सेनापति जोआब ਅਤੇ सब इजरायली सेना सब अधिकारियों समेत इस वेले खुले मैदान विच रह रही है। फिर एक किस तरह हो सकता है कि मैं अपने कमरे विच जाके आराम दी नींद सोवां ते अपनी पत्नी नाल संग करां। मैनू अपने राजा अर्थात तुहाडी सौं मैं इस तरह नहीं करांगा। तद दाऊद ने उरिय्याह नूं कहा, तू अज ते कल इत्थे ही आराम कर अते परसों मैं तैनू विदा करांगा। इसलिए उरिय्याह 2 दिन यरूशलेम विच ही रहा। दाऊद ने उसनूं भोज उत्ते सद के खूब खवाया पियाया, पर वो रात भी ही राजा दे पहरेदारां दे कोल सुत्ता रहा ते अपने घर ना गया। सो उसनूं प्रभु ने गाइड किया। हुण तुहानूं मैं दस्सिया सी कि यूराया वो इंसान सी जिसने प्रभु नूं स्वीकार किया सी। ये दूसरी कौम दे विचों सी। हित्तियां दी जिहड़ी धरती है परमेश्वर ने ऑलरेडी इन्हां नूं दे दित्ती है, लेकिन उन्हां दे विचों एक इंसान एक जिहड़ा इसदा बाबा परदादा सी वो प्रभु दे कोल आ गया सी। और हित्ती कह के बजदे सी क्योंकि उन्हां दे परिवारां चों सीगे। दाऊद ने बड़ा जोर लाया, लेकिन प्रभु नूं ठग नहीं सकदा। उसने कहा कर ला, हुण तू जोर ला कर, की करदा मैं देखदा तू की करदा। क्योंकि वो राजा आ, बाप दी जगह है। ओदियां अपनियां जिहड़ियां पत्नियां उसदियां अपनियां पत्नियां, पर बाकी दियां भावें उम्र च बड्डी ते भावें छोटी है, वो सब उसदे बच्चे है। क्योंकि राजा जिहड़ा आ वो प्रभु दे और कौम दे विचकार आ। और जिसलिए वो ये काम कर रहा तो उसने कहा कोई तू कर ला। सो उसने 2-3 दिन उसदे नाल लगा रहा, उसनूं खूब शराब पिलाई, खूब उसनूं खड़ाया पिलाया कि चलो नशे विच ही घर चल जाऊगा। वो नहीं गया। वो कहंदा मेरा सेनापति योआब वो तंबूआं दे विच उत्थे सौंदा पिया। प्रभु दा संदूक तंबू दे विच आ। जंग चलदी पई है, मेरी उत्थे जरूरत आ, और तू कह रहा कि मैं अपनी पत्नी के नाल जाके सोवां, मैं इत्थे हफ्ता भर इत्थे बैठा रहां। वो नहीं गया। हुण उसने उसका जिहड़ा हुण पाप आ हुण वधना शुरू। सो आओ असीं 18 तो लैके इस दे एंड तक इसनूं पढ़ते। 14 तो पढ़ना मास्टर। हाँ जी, हाँ 14, सॉरी मास्टर। हाँ जी। अगली सवेरे दाऊद ने जवाब दे लई एक पत्र लिखिया ਅਤੇ ਉਰਿਯ्याह ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਰਿਯ्याह ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਂ।
ਤਾਂ ਉਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤਦ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਵਾਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿ ਜਰੂਬਸ਼ਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਤਵੇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੌੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਉਰਿਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੈਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਉਰਿਆ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਤਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਤਸ਼ਬਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1006 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 1005 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਤੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਆਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਟੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉੱਚਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉੱਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਰਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ।
योआब दे हथ भी हुण राजे दी कुंडी आ गई। योआब बेवकूफ तां नहीं गा। उसने राया नूं जिथे लड़ाई बहुत जोर ते सी उत्थे घल्लिया और देखो किन्ने बंदियां दा खून आ उहदे उत्ते। कहंदा सो दुश्मन दी सेना ने आके योआब दे आदमियां दे नाल लड़ी। योआब दे कुछ अधिकारी मारे गए जिन्हां दे विच योराया भी सी। जिन्ने फौजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 30 ਬੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300 ਤੋਂ 400 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਣੇ। वो सारे दे सारे मारे गए। केदी गलती करके? दाऊद दी गलती करके अपने पाप नूं लुकाउंदा पिया। पाप छुपदा नहीं, ये नहीं छुपदा। जिन्ना मर्जी छुपाउण दी कोशिश करो। बोरी दे विच पाए सप दे वर्गा बोरी हिलदी रहिंदी है। सो सब तो पहला जिहड़ा पाप कीता उसने बशीबा दे नाल पाप कीता। बशीबा कौन है बेचारी? कुछ भी नहीं। दूसरे पासे उसका भी पाप उन्ना ही है क्योंकि उन्हें भी देख लिया कि राजा आया राणी बनने का चांस हैगा। जे कुछ होर नहीं तो मेरे पति नूं बहुत बड़ा कोई अद्धा होर दे दूंगा। मौका हैगा। सो बशीबा नूं पाप दे विच सुट्टण वाला कौन है? दाऊद। योराया नूं बुलाया, बड़ा जोर लाया, नहीं गल बनी। प्रभु ने योराया दे हाथ साफ रखे। फिर योराया नूं मरवाया और फिर योआब दसदा पिया कि राजे ने आह सवाल पूछने तुहानूं जिहड़े तुसीं इह खत लैके जाना है। उसने बड़े क्रोधित होकर तुहानूं ये सवाल पूछा कि सवाल किदां दे। कहंदा योआब ने संदेशवाहक घल के सारी लड़ाई का हाल दाऊद नूं दस्सिया। योआब ने संदेशवाहक नूं कहा जदों तू सारी लड़ाई का बयान राजे नूं दस चुके तां ओह क्रोधित होके कहे तुसीं शहर दी दीवार दे कोल क्यों जाके उन्हां दे नाल लड़े। सवाल एक। दूसरा सवाल की तुसीं जाणदे नहीं सो कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਯੋਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ योआब ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। एक समा सी आग्याकारी करता सी, हुण चलाकियां करनियां पै रही। की तुसीं जाणदे नहीं सो कि वो दीवार तो तुहानूं विन सकदे हन? की तुसीं जाणदे नहीं सो कि यरूश शबद दा पुत्र अबीमलक किस तरह मारिया गया सी? तोबस नगर दे विच एक औरत ने उसदे सिर ते चक्की दा पुड़ सुट के उसनूं नहीं मारिया सी? फिर तुसीं शहर दी दीवार कोल क्यों गए? सो जेकर राजा तुहानूं ये सब प्रश्न तुहानूं करे तो तू कहना कि तेरा दास योराया भी मारिया गया है। सब कोई ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि हुण कुंडी फसा लई उन्हें। हुण उन्हें कुंडी फसा लई ते मैं इहनूं हुण खूब वरतूंगा।
और जिसले दाऊद ने ये सवाल उन्होंने कीते तो उन्होंने कहा कि तेरा दास यूराया मारिया गया। हुण दाऊद की गल करन दा अंदाज अगला देखियो। उन्होंने जिसले क्या 25वीं आयत ये सुन के दाऊद ने संदेशवाहकां नूं उत्तर दिता, तुसीं जाके मेरे वालों जवाब नूं तकड़े करना अते कहना कि ओ कोई चिंता ना करे, लड़ाई बारे कोई नहीं कह सकदा कि उस विच कौन मारिया जा सकदा है। उसनूं कहना कि ओ वैरी दे शहर उत्ते चंगी तरह दे नाल हमला करके उस उत्ते कब्जा कर लवे। अज तक दाऊद नूं ये काम नहीं करने पए सी, और हुण पाप तो बाद पाप, पाप तो बाद पाप, हर एक चीज नूं लुकाउणा मंगदा पिया, पर वो लुकदी नहीं पई। किथे जवाब नूं उसने कहना सी कि तू इन्ने चिर दा जे उदां यूराया मारिया जांदा जंग दे विच ते दाऊद ने कहना सी कि तैनूं पता नहीं कि चार दीवारी दे आले दुआले सेंध ला के रखी दी है कि जिसले उन्हां दा आंदना अंदरों मुक जांदा फिर वो आपे ही बाहर आ जांदे। पानी बंद कर दियो, अंदर कोई चीज जा ना सके, कोई बाहर आ ना सके। तू छौनी ला के आले दुआले बैठा रहे अंदर, ना कोई किसी नूं जाण दे ना आउण दे, जिसले उन्हां दा खाना मुक जाएगा आपे बाहर आ जाना। लेकिन वो की करदा पिया, उसने अपनी सेना जो प्रभु की सेना है, क्योंकि जंग प्रभु की, और बिना गलों उसने इजराइल जिसनों प्रभु अपनी अखां दा तारा कहंदा, उसकी संतान दे वो सिपाही आ, संतानां दियां संतानां है, एक अपना पाप लुकाउण दी खातर उसने उन्हां नूं मरवाया। और फिर हुण एक होर चलाकी करनी उन्हें। बैशेबा नूं सुनेहा गया कि तेरा पति मारिया गया। उसने 40 दिन सोक किया, काले कपड़े पाए। 41वें दिन वो दाऊद को आ गई, और हुण वो लोकां नूं दिखा रहा कि देखो राजा कितना चंगा है, राजा कितना चंगा। प्रभु ने भी अखीर तक उन्हें कर लैण दिता जो करदा पिया सी, कर ला तू, कर ला जो तू करदा। अखीर तक प्रभु ने उन्हें कर लैण दिता। जद हुण उसने देख लिया कि मेरा पाप छुप गया, उसनूं बुला के अपनी राणी बना दिया, और लोग कहण राजा कितना चंगा है। लेकिन उस सर्कल जिहड़े बैशेबा नूं लैण दे लई घल्ले सी, उन्हां नूं भी पता है ते योआब नूं भी पता है, योआब नूं भी पता है। और उसने उसनूं अपनी राणी बना लिया, और लोकां दी वाह-वाह खट्टी कि सचमुच जिहड़ा राजा दिता चरवाहे वर्गा, जिहड़ा इन्ना फिक्र करदा। इस तरह एक औरत जदों बच्चा होने वाला है, उसनूं अपनी राणी बना लिया। यूराया नूं कितना प्यार करदा सी। यूराया साउल दे समय दे नाल जंगलां च भटकदा रहा, इहदे नाल इहदा साथ दिंदा रहा। दाऊद ने भी उहदा हक नहीं रखिया। सोहन पुत्र हो गया, पैदा हो गया। हुण प्रभु ने हुण कदम चुक्या, जिसलिए उसने कह लिया कि मेरा पाप छुप गया। मैं अपनी जिहड़ी चलाकी जिहड़ी मेरी सीगी, अपनी नॉलेज दे नाल मैं सारे काम कर लए।
ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਆਇਤਾਂ ਦੇਖ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲਈ ਪਕਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਉਸਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਹਿੱਤੀ ਉਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਅਮੋਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਉਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੇਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਕਾਇਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਹੈਂਗ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿਰਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿਰਖ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਮੈਂ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਊਲ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੇਤੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਿੱਤੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਡਲਟਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਰਾਇਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਠੀਕ,
लेकिन नहीं, दाऊद ने अपने कपड़े लाए, अपने उत्ते बोरी पाई, सिर दे विच सुआह पाई और प्रभु की हजूरी दे विच चला गया। तंबू जिहड़ा प्रभु का तंबू सी, जिहड़ा यरूशलेम दे विच लै आए सीगे, उत्थे इस वेले सारे पुरोहित लोक राजा नूं देखते पे एक जा रहा। एक समा सी कि दाऊद नूं खुशी दे नाल नचदा देखदे सी, और अज सारी कौम देखती पई कि की होया, की गल हुई, राजा क्यों जा रहा। उसने अपना पाप किसी दे मूहरे नहीं छपाया। और ये जिहड़ा काम दाऊद ने किया, इस दी बरकत उसनूं बहुत मिली। मेरे नाल जबूर 51 पढ़ो कि जिसले असीं 13-14 आयत पढ़ते हैं कि 13 और 14 आयत दे विच बहुत कुछ है। 13 और 14 आयत दे विच प्रभु दाऊद दा एक काम ऐसा आ जिहदे कारण उसनूं बरकत मिली आ। नथान ने एम ही नहीं कहता कि जा तेरे पाप माफ हो गए, वो नथान दे मोहरे नहीं चुकिया, नथान दे पैरां दे विच नहीं डिग्या। साउल ने सैमुअल दे कपड़े फड़ लए सी और कहा सीगा तू इदां कर, मैं पाप कीता, तू मैनूं माफ कर दे। उसने कहा मैं तेनू माफ नहीं कर सकता, मैं तेनू माफ नहीं कर सकता। उसनूं पता सी नथान कुछ नहीं कर सकता। जे नथान कुछ करन दे योगा हुंदा ते जिहड़ा 1 साल प्रभु दी चुप्पी रही आ, जिहड़ी नथान नूं कि प्रभु दी आवाज नहीं, उसदे भी कुछ कर सकता सी। नथान ने कुछ करना हुंदा। नथान उसले आया जिसले प्रभु दी आवाज उसनूं आई। और हुण दाऊद ने अपने सिर च सुआह पाई, अपने उसने कपड़े जड़े सीगे उसते शाही वस्त्र लाते और अखां च अथरू और वो जा रहा मंदिर दे बाहर। 51 जिसनूं मिल ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। हे परमेश्वर अपनी अमुक दया ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਖਰੇਪਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਉਠੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। हे परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर। नवी ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤਦ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। हे ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। तद मैं तेरे छुटकारे दे लई उच्ची आवाज नाल तेरी महिमा करांगा। हे प्रभु तू मेरा मुंह खोल, मैं तेरी महिमा करांगा। ना तू बलि तो खुश हुंदा है ते ना ही होम बलि दा चाहवान है, नहीं तां मैं चढ़ाउंदा। परमेश्वर दी बलि तां टुੱਟਾ मन है। हे मेरे परमेश्वर तू टुੱਟੇ ਅਤੇ दीन मन वालों मुंह नहीं मोड़दा। हे परमेश्वर तू सियोन ते दया कर ਅਤੇ यरूशलेम ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ
ਤੇ ਅਡਾਰਤ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਬਲ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਰਸ ਬਾਏ ਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਦਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ। ਬਲੈਸ ਯੂ।